سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذرياته أجمعين والتابعين الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حمد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري وإلى روح سيد الشيخ زين النعيم البنجري إلى سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري إلى سيد الشيخ محمد أنان شعر البنجري وخصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شورب النووي وإلى سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى سيد الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن الولد إلى سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالك وإلى سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتبشر بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى آل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. نور الظلام نظمتك أحمد المرزوق من ينتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والنازم تلك أحمد المرزوق. Penyusun itu kitab yaitu Ahmad al-Marzuki. Mayyan kami orang yang sampai nasabnya lis-sadiqi bagi Rasulullah as-sadiqi orang yang jujur orang yang benar al-masduqi yang dibenarkan.
Jadi qauluhu nazimu mubtada'un wa huwa mudhafun ilaihi tilka ay ayatun dilal aqidah Ahmadu khabarun mubtada wa huwa ismu nazimi al-karim al-marzuqi ay sifatul ula li Ahmad. Jadi pemahamannya dulu, penyusun itu aqidatul awam, pengarang sekaligus penyusun aqidatul awam itu ialah Syekh Ahmad Al-Marzuqi. Syekh Ahmad Al-Marzuqi itu, Al-Marzuqi Ahmad itu nama, Al-Marzuqi itu gelar. Qauluhu Al-Marzuqi wa laqabuhu, laqabnya gelarnya itu Al-Marzuqi, ngaran aslinya Ahmad Marja Al-Marzuqi itu gelar. Nisbatun ilal arif billah Sayyid Marzuqi Al-Kafafi. Ini nisbah kepada turunan seorang wali Allah Ta'ala yang ahli ma'rifat terhadap Allah, yaitu Sayyid Marzuqi Al-Kafafi. Jadi Ahmad Al-Marzuqi ini adalah turunannya Sayyid Marzuqi, lalu disebutlah Ahmad Al-Marzuqi. Kayak kita di Kalimantan Selatan ini nih, ngarannya Datuk akan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari itu adalah nisbah kepada kampung Banjari. Kemudian Arsyad, Muhammad Arsyad itu kan nama. Lalu orang boleh aja turunan Datuk Kalambayan itu bernisbahkan kepada kampung atau bernisbahkan kepada Datuk. Umpamanya Rahmat turunan Datuk Kalambayan, nama Rahmat aja, tapi Rahmat umpama Muhammad Rahmat Arsyadi. Nah, Pak Arsyadi nisbatun ila jaddihi, nisbah kepada kakeknya, nisbah kepada datuknya. Berarti datuknya adalah Datuk Arsyadi. Paham lah? Nah, hanya ada orang begitu, ada orang yang balakap mengambil nisbah kampung. Umpamanya Umar Muhammad Umar Al-Banjari. Nah, Al-Banjari nisbahnya orang Banjar, sukunya orang Banjar. Nah, umpamanya Umar keturunannya Datuk Kalambayan, lalu Umar mengambil nisbah nama Datuk, ujar Umar ngaranku Muhammad Umar Al-Arsyadi. Siapa Al-Arsyadi? Al-Arsyadi itu adalah laqab nisbatun ila jaddihi, nisbah kepada kakinya Umar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya kan? Nah, ikam biandam Al-Pawahi. Ya kan? Mar. Amin. Al-Pawahi juga. Khairullah Al-Bihandami. Khairullah Al-Bihandami. Al-Bihandami itu apa? Nama kampung. Gitu. Tapi boleh juga Khairullah benisbah Datuk. Umpama datunya Khairullah ini Al-Gadabrusi. Umpama ngarang keduduan Gadabrus. Nah, lalu ujar Khairullah, aku mengambil ngaran Datuk, ini terkenal Muhammad Khairullah Al-Gadabrusi. Nah, ujar Allah Gadabrusi itu ngaran kedatuan dulu tahu lahir. Iya. Bahwa. Nah, jadi pengarang kitab penyusun syair atau nazam aqidatul awam atau abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil isani alhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad hada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqiqai. Lalu penyusunnya itu Ahmad Al-Marzuqi. Nah, ini Ahmad Al-Marzuqi wa amma kunyatuhu, adapun kunyahnya Abul Fauzi.
Makbul Fauzi, abahnya Fauzi mau jual. Wa ismu abihi Muhammadun, ismu abihi Muhammad Ramadan al-Hasani al-Husaini. Ngaran Abah Sidin aslinya adalah Muhammad Ramadan, berarti Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Ramadan al-Marzuki al-Hasani wal Husaini. Nya Sayyid Ahmad al-Marzuki bin Sayyid Muhammad Ramadan. Orang bila inya yang tertentu dulu, orang itu nih sekali lagi nih yang disepakati oleh para ulama garban masyarakat, ulama dari timur sampai barat, bahwa zuriat Nabi itu gelarnya Sayyid atau Syarif. Sayyid itu biasanya bisa dipakai oleh orang turunan Hasani, turunan Sayyidina Hasan. Kemudian Syarif itu bisa orang turunannya Sayyidina Husain. Sekali lagi itu aja. Adapun orang yang bergelar Habib itu turunannya adalah orang-orang Badawi. Orang yang pertama bergelar Habib itu adalah Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Nah, hanya yang ada gelar Habib ini yaitu turunan dari Ali bin Ubaidillah. Sayyid Ali bin Habib Ali bin Habib Ubaidillah dari Yaman, Hadramaut. Itu nama Habib. Nah, gelar aslinya turunan Nabi yang dari zuriat Hasan dan Husain itu ada Sayyid atau Syarif. Kebanyakan Sayyid itu turunannya Sayyidina Hasan, seperti yang kita kenal Sayyid Muhammad al-Maliki itu al-Hasani, turunannya Sayyidina Hasan ibn Fatimah. Ada orang zuriatnya Sayyidina Hasan, gelarnya itu adalah Syarif. Makanya ada ngaran Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Nah, adapun ini yang bernama Sayyid Ahmad al-Marzuki bin Muhammad Ramadan, turunannya al-Hasani wal Husaini. Turunan Sayyidina Hasan, turunan Sayyidina Husain. Bagaimana bisa dua? Boleh jadi bapaknya turunan Sayyidina Hasan, ibunya turunan Sayyidina Husain. Paham? Boleh jadi makanya diambil al-Hasani wal Husaini. Al-Hasan summal Husain summal Husain lin-Nabi qurratul 'ain qurratul 'ain nurun kal kawkabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi al-Hasan summa al-Husain lin Nabi qurratul 'ain. Nah, ada zuriatnya, ada turunan Sayyidina Hasan. Mana banyak ngejar turunan Hasan lawan turunan Husain. Kalau mengacu acuannya itu adalah bini, banyak turunan Hasan. Kenapa? Karena orang yang turunan daripada Sayyidina Husain hanya dari Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anak Sayyidina Husain ibn Ali, ibunya dari Persia. Anaknya yang hidup cuma satu-satunya adalah Ali.
Zainal Abidin. Inilah sumber turunannya dari Sayyidina Husain. Sedangkan Hasan itu banyak istri. Kamu tahu Umar berapa jumlah istrinya Sayyidina Hasan? Berapa istrinya Sayyidina Hasan anak Siti Fatimah itu? Berapa jumlah istrinya Sayyidina Hasan anak Sayyidatuna Fatimah Zahra itu? Banyak. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib, Imam Hasan ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mempunyai istri jumlahnya 200. Ada kisah dalam kitab Sayyidina Ali Babasan lah mengatakan jangan mau lawan Hasan. Hasan itu apa orangnya pemilihan ada lah, tapi hakun dia orang karena cucu asli cucu Rasulullah. Ada kali-kali asli cucu Rasulullah. Ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, Sayyidina Hasan anaknya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, cucunya Rasulullah, mempunyai istri 200 orang. Ada riwayat yang lebih banyak dari itu, jumlahnya 700. Oh, mak, jangan 700, 200 itu yang ini kita jangan nang 100 kong ini lah Pak. Hanya kong aja sekong, 2 kong. Allah Akbar. Kita seekong aja lapah ya Allah. Imbas seekong lapah 2 aja ngalih. Anak kaya 2. Takut ni je berapa bini kamu siapa halu anak lagi bahagian begini, anak kaya sini bila anak tu normal tu kan bahaya, mengada anak tu kan normal. Ada usia berapa? Nak ni anak ada. Mar, ada siapa? Ini nak ni. Kadang anak tahu aja bahaya, anak berarti normal tu bahaya gitu. Lamun Sayyidina Hasan ibn Fatimah anaknya Sayyidatuna Fatimah Zahra mempunyai istri 200 orang. Kira-kira mbak anak yang 10 aja banyak banget kalau zuriatnya tuh. Hanya makanya zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tersebar di seluruh dunia. Ada di Irak, ada di Makkah, ada di Madinah, ada di Sudan. Itu ada terus zuriatnya Rasulullah. Ada di Al-Bahrain, ada di Al-Jazair, ada di Mesir, ada terus zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah nang turunannya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ada nang juga Sayyidina Husain. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki bin Sayyid Muhammad Ramadan Al-Hasani wal Husaini. Asli kamu ini. Cuma Al-Marzuki kadang-kadang bubuhan lain gitu. Lain kita. Lain itu. Mayyantami li sadiqil masduqi. Man orang yantami yang sampai nasabnya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki ini orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah. Kadang mengaku, kadang mengklaim diri asli. Makna sadiq alladhi akhbara bisidqi. Sadiq itu orang yang berkabar dengan yang benar. Fala yasduru minhu kadzibun, tidak terbit darinya dusta aslan sama sekali. Rasulullah itu as-sadiq, orang yang benar.
benar segala apa yang diucap, kada terbit dari Rasulullah itu dusta sedikit pun. Kada pernah satu kali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdusta semenjak lahir sampai meninggal dunia. Satu kali pun Rasulullah kada pernah berdusta. Makanya disebut as-sadiq, as-sadiq, orang yang benar. Falzalika sammathu sallallahu alaihi wasallam Quraisyun qabla risalati as-sadiqal amin. Falzalika, oleh karena demikian, sammathu, memberi nama lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyun, orang-orang suku Quraisy, qabla risalati, sebelum menjadi rasul. Mereka menyebut Rasulullah itu as-sadiqal amin. Jadi Rasulullah itu sebelum menjadi nabi sudah terkenal di dalam suku Arab, suku Quraisy, sebutan gelar sadiqul amin. Orang yang jujur, orang yang benar dan terpercaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sadiqul wa'dil amin, sadiqul amin. Ada lagi ada as-sadiqul wa'dil amin. Itu gelar Rasulullah sadiqul wa sadiqul amin. Kam gina amin kam amin ngelak nama ngarani anak bisi ngaran anak ngarani Muhammad sadiqul amin. Oh. Ya Allah, napa amin? Iya ngaran Rasulullah. Muhammad ngaran Rasulullah, as-sadiqul amin, gelar Rasulullah di kalangan suku orang Quraisy. Digelari Rasulullah itu sebelum menjadi nabi karena kejujuran dan kebenaran serta terpercayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan suku Arab, suku Quraisy. Amanal masruq alladzi akhbarana sabisidqi, itu orang yang mengabarkan akan manusia dengan kebenaran Rasulullah. Rasulullah itu bukan hanya as-sadiq, orang yang benar, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala memang Muhammad itu orang benar, memang Muhammad itu orang jujur. Manusia pun mengakui kebenaran dan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allah jadi kayak itu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Eta mana anak balago. Allah, kita ini begalar apa Rahmat? Ini kamu galar apa? Ada galar apa? Ada. Ini kami ada galar apa? Biri hati musamah ada lakop ya Allah. Lakop ini kan ada dua Allah. Ada biri hatihi wa bu'atihi. Ada nang galar baik, ada nang galar buruk. Kamu galar lah. Jalan. Nah ada galar berjalan. Apa galar jalan? Betul ya? Ada. Siapa? Mat galarnya? Ada galar nggak? Pek. Hari jalan ada galar nggak? Apa galarnya? Apa? Pabo. Apa pabo itu? Oh janganlah, jangan galar yang ada bagus, jangan. Enggak, ini galar yang bagus, jangan.
Nong baik-baik aja kawan galeri sedekah, jangan kazib. Iya, sudah lumrah jarang mentah ini ngaran di pasantren megam selalu ada gelar, ngaran ke kawan mah gelar ya bang, ini jeruk gelar, abang, macam-macam ini ngaran dia. Iya nang kamar gitu, wah kamar tapi itu tak kumpulan ditulis ini muka kamar pargum, ada ditulis kamar ditulis pargum. Persatuan Guring Malandau itu pargum diulahnya berguru pargum mulai Persatuan Guring Malandau napa orang digaraki aja subuh tulis aja sudah pargum kamar pargum kada orang sampai begalar ya lo mar ada salah ditulis si parfum di atas kamar habis jadi ngatakanlah nang mengarang kitab ini Sayyid orangnya turunan Nabi, zuriat Nabi, turunannya Sayyidina Hasan, turunannya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Wajib kita mencintai, paham tak? Mahabbatu ahlul bait wa zurriyatihi wajibun. Mencintai keluarga Nabi dan zuriat Nabi hukumnya wajib. Tapi ujar orang lain ini bertambah biar yang asli nyata yang asli lah kok mencintai yang palsu. Ada kaja yang palsu kira-kira nyimbil asli ada palsu kan itu bahasanya tuh nama palsu wallahu a'lam karena kita kadang mengerti urusan nasab itu aja kita ada ngerti habis Summa ilam anna nazima hazihil aqidati, kemudian ketahui oleh engkau bahwa penyusun ini aqidatul awam, al-alimu orangnya alim, bukan sekadar orang biasa, orangnya alim yang menyusun al-bari'ul lauzi'i, orang nang luas. Bari itu bahasa kita tuh ya sudah al-bari itu luas saja nah ilmunya al-lauzi'i sama syarah alaiha syarhan latifan mensyarahkan atas ini akidah syarhan latifan syarah yang kecil sama tahsilan nailil maram nama syarahnya tahsilu nailil maram dadah Aqidatul awam itu kan akidah tumatan nazam nang selalu dihafal orang masalahnya masalah akidah lalu ini dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Sayyid Ahmad Al-Marzuki pun menjabarkan menguraikan akidah itu dalam satu kitab susunan beliau yang bernama Tahsilu Nailil Maram. Adapun kitab yang kita pelajari ini juga adalah uraian penjelasan daripada kitab Aqidatul Awam tapi susunan Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani orang kita Indonesia yaitu orang Banten letaknya di Tanara ngaran kampungnya itu Tanara di Banten Jawa Barat dulu, sekarang Banten provinsinya Banten. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, orang Indonesia asli, orang Banten, nama kampungnya Tanara, meninggal di Makkah, kubur sidin ada di Ma'la, orang wali Bakar Ahmad, gurunya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ada yang mengatakan Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ini berguru kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani.
Tetapi Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani berguru kepada Datuk Galampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Baik kamu mengerti itu? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani gurunya Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani Madura. Nah, Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang Jawa Timur, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini muridnya atau berguru kepada Datuk Galampayan. Di Kalimantan Selatan ada muridnya Syekh seperguruan dengan Syekh Kiai Hashim Asy'ari, yaitu Syekh Abdul Qadir. Tuan Guru Abdul Qadir, guru Tuha di Martapura, pengasuh dulu Darussalam, guru berguru lawan Kiai Khalil Bangkalan. Alhamdulillah. Nah gitu rahmatullah. Wa ana katabtu alaihi aidan hadzal kitab, dan aku menulis atasnya pula ini kitab. Ini kitab di sini diambil daripada syarah itu. Wa in kuntu lastu min alaq bizawil albab. Aku kan ujar sini ujar Syekh Nawawi ini aku mensyarahkan juga kalau sekalipun wa in kuntu, sekalipun aku lastu, bukanlah aku min alabi, orang yang termasuk orang yang pintar, zawil albab, dari orang-orang yang pintar. Aku izin aja, aku izin mensyarahkan juga. Ya kalau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ini mensyarahkan juga dari kitab Aqidatul Awam. Sidin namai kitabnya nang kita pelajari ini, yaitu Nuruz Zalam. Makanya Nuruz Zalam syarah daripada Aqidatul Awam. Walaupun aku sih jadi pintar banget kan juga. Coba bagaimana bisa menyusutnya orang hari itu kan di depan mengaku pintar lah. Menurut mengaku pintar itu buak. Nah, buak tuh. Orang yang mengaku pintar jujur, tapi mengaku pintar itu buak. Apa arti buak? Binatang menyambat barang seorang, buak. Jadi itu hanya orang yang mengaku sendiri pintar, itu buak ngarannya. Nah, ujar Syekh Nawawi Al-Bantani turut ikut menulis mensyarahkan Aqidatul Awam, walaupun aku bukan ahlinya, aku bukan orang yang orang cerdas dari orang-orang yang cerdas. Mbah aku menyusut Raja Lidoai, aku berharap doanya Jazid Al-Musajjab itu benar ya, aku berharap doa. Jelas saya setiap kali kita belajar nama tawassul lawan Syekh Nawawi Al-Bantani sampai lawan Sidin itu Jazid yang berharap. Makanya kita ini gak dosa bingung, gak dosa banyakin rahmatnya. Kita ini berharap mati, nah mudahan orang banyak ngirimi Fatihah. Itu gak dosa banyak sembahyang hadiah gitu. Kita ini mati rahmatnya ada yang mengirimi Fatihah lawan kita tuh syukur mudah. Kadang orang 1.200 sim sehari dikirimi orang Fatihah, alhamdulillah. Ini kayak apa? Kita mati, jangankan orang lain, anaknya juga ngirimi. Banyak. Paham lah. Nah ini kita ini berharap rahmatnya kita ini mbah mati, ilmu kita ini bermanfaat, lalu mengalir ke kita. Setidak-tidaknya kita berharap doa daripada orang-orang yang selama ini kita baik dengan mengajari mereka, setidaknya mereka mendoakan. Bila ada mengirimi Fatihah barang. Ini kita alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah setiap kali awal belajaran kita bahagia ngarannya, walaupun disebut tawassul kita selalu bahagia lawan siapa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kada ketinggalan rahmatnya. Hampir tiap kali belajaran terbuat Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Hampir setiap kita belajaran kita terbuat Datuk Galampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hampir tiap pelajaran kita terbuat guru sekumpul rajaan, karena kita juga berharap keberkahan.
Kita mengirimi mereka Fatihah, kita bukan berarti kita harapkan. Mudah-mudahan mereka mendapat manfaat dari Fatihah kita. Kita yang mengirimi Fatihah ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Keberkahan Datuk Kalampayan, keberkahan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, keberkahan Abah Guru Sekumpul. Apabila berkah itu kita dapatkan, alhamdulillah. Makan beberkah hebat, hidup beberkah hebat, ilmu beberkah hebat. Kita ini hanya cuma mengharap di samping ilmu keberkahan ilmu, di samping rezeki keberkahan rezeki, di samping rumah tangga kita berharap keberkahan dalam berumah tangga. Kita apa garang berkah itu? Nangarang berkah itu apa garang? Berkah itu adalah ziyadatul khair fil khair. Yang tadinya baik makin baik. Ini kanyang nih, makan kanyang, berkah kanyangnya membawa manfaat kebaikan, berarti berkah. Kalau kanyangnya kita makan ini tidak membawa kepada kebaikan, berarti makanan kita ada berkah. Kita beli mobil ini baik kan? Alhamdulillah baik, tapi belum tentu berkah. Kalau mobil kita itu berkah, mobilnya baik, membawa keberkahan, bermanfaat untuk keluarga, siapapun bermanfaat, itu namanya berkah. Maka kita butuh berkah dalam kehidupan ini, butuh berkah dalam ilmu, berkah rezeki, berkah usaha, berkah rumah tangga, keberkahan untuk daerah kita, keberkahan untuk bangsa dan negara. Paham? Nah, biar paham bahwa apa? Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang kita Indonesia pun mengarang kitab, mensyarahkan kitab Aqidatul Awam. Habis. Kemudian fa anta ayyuhal waqifu ala hadzal kitab, maka engkau wahai orang yang meneliti, wahai orang yang mempelajari, wahai orang yang membaca, wahai orang yang mempelajari ini kitab, telitilah karena bilanya ada salah baiki. Karena jenah kita sambung ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.